بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 16 اکتوبر 2025 جمعرات کا دن۔ کل رات سے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے یہ شور واویلا اور پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے ہم سے سیز فائر کی درخواست کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ لیٹر رکھا تھا جو فارن منسٹری کو بھیجا گیا تھا پاکستان کی طالبان کی طرف سے کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ سیز فائر کر لیں۔ میں نے کل رات ہی اس پروپیگنڈا کو جو ہے وہ بے نقاب کیا، لیکن اب میں جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ پاکستان نے اب سیز فائر توڑ دیا ہے اور طالبان کی جو اب منجی ٹھوکی ہے، یقین کریں یہ پچھلے 5-7 سال دن کی جو جنگ ہے اس میں سب سے خطرناک فگر اب سامنے آ رہا ہے۔ بہت بڑا حملہ ہوا ہے، تازہ حملہ ہوا ہے جناب پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے، اور یہ اٹیک اب کی بار کہاں پر ہوا ہے، کون سی لوکیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور افغان بارڈر پر کتنے دہشت گرد طالبان کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ اس حوالے سے بڑی تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بڑی خبر ملا یعقوب کے حوالے سے آ رہی ہے، جو پاکستان کے اوپر حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ ملا یعقوب کہاں پر ہیں، کیا وہ مارے گئے؟ ایک دعویٰ سامنے آیا، وہ ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا، سکرین پر چلواؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ قازقستان بارڈر جو ہے وہاں پر بھی نیا محاذ کھڑا ہو گیا، کیونکہ پاکستان کے خلاف ٹو فرنٹ وار کا آغاز کیا گیا، تو پاکستان نے اب ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ قازقستان بارڈر سے کیا خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ افغانستان پر قبضہ شروع ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں، کیونکہ اب دشمن کو پیغام جانا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیونکہ جناب جو خبریں آ رہی تھیں کل رات بھی، ہمارے کچھ فوجیوں جو ہیں ان کو انہوں نے پکڑا، ان کی توہین کی، ان کو شہید کیا۔ ظاہر ہے جنگ کے اندر کیجولٹیز تو ہوتی ہیں، شہادتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جتنی تباہی وہاں پر مچائی ہے افغان طالبان پاکستان میں نہیں مچا سکے، نمبر 1۔ سیکنڈلی انہوں نے ہمارے فوجیوں کی توہین کی ہے، ہم ان کے گھر گھس کر ان سے وہ بدلہ لیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ بدلہ ان سے لیتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے جناب میں آپ کو افغانستان کی صورتحال بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ٹرانزٹ بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں خبر دی کہ ان کی جو تقریباً 60 سے 70% کی جو معیشت ہے وہ پاکستان پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لینڈ لانگ کنٹری ہے اور جو سمندری راستے پاکستان کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ نمک حرام لوگ جو ہیں ہم نے ان کی اب گردن بند کر دی ہے، ہم نے ان کو شہرک سے پکڑ لیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 10,000 سے زائد ٹرکس پاکستان اور افغان بارڈر پر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گیٹ کھولے جائیں، لیکن پاکستان نے تمام بارڈر بند کر دیے ہیں، اور اسی وجہ سے کل طالبان نے جو چمن بارڈر ہے اس کے گیٹ کو اڑایا تھا کہ یہ جو وہیکلز ہیں وہ کراس کر لیں، لیکن اب اندازہ کریں کہ امپورٹ ایکسپورٹ ان کی ایسنشل سپلائز پاکستان نے مکمل طور پر آج بند کر دیں۔ میڈیسنز ہیں جناب، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، ہر طرح سے اب کابل کے اندر جو بھوک کا اناج ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ آگے مزید بتایا جا رہا ہے ترکھم بارڈر کے اوپر بھی 10,000 وہیکل جو ہیں وہ اس وقت پھنس چکے ہیں۔ طالبان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں آٹے کا اور جو خوراک ہے اس کا بہت بڑا بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے اگر پاکستان نے ان بارڈرز کو جو ہے وہ اوپن نہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، مزید آپ کو خبریں دینا چاہتا ہوں۔ جو افغانستان پر قبضے والی خبریں آ رہی ہیں وہ خبر یہ ہے کہ تاجک فائٹرز انڈر احمد مسعود command have overrun Taliban checkpoints this morning in the host Fairing district of Upper Panjshir Valley and captured the entire district۔ اب یہ جو احمد شاہ مسعود ہیں جناب، ان کے پاس ان کی جو جماعت ہے نیشنل ریزسٹنس فورس NRF، یہ ان کے جو ہیں وہ آپ کہیں کہ ہیڈ ہیں، اور یہ ان کو شیر پنشیر بھی کہا جاتا ہے۔ 2021 سے طالبان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی طالبان کے 3-4 کمانڈر مارے تھے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اس وقت صبح خوست کا جو صوبہ ہے وہاں پر پنشیر ویلی میں اس طالبان کی چیک پوائنٹس جو ہیں ان پر قبضہ کر لیا، ان پر اٹیک کیا ہے، اور پورے ڈسٹرکٹ کے اوپر جو ہے وہ اب ان کا قبضہ ہے، یعنی کہ طالبان کے ہاتھ سے اب افغانستان نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ پہلی بڑی بغاوت کا پہلا بڑا نتیجہ یہ ہے کہ جناب خوست کا جو ڈسٹرکٹ ہے پورے کے پورے ڈسٹرکٹ کے اوپر پنشیر ویلی جو ہے وہاں پر اب ان کا قبضہ جم چکا ہے۔ تو یہ خبر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جو دوسرے بارڈر سے خبریں آ رہی ہیں کہ دیکھیں افغانستان اور بھارت نے مل کر پلان بنایا تھا کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے گھیریں گے، پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے، کشمیر والی سائڈ سے اٹیک کریں گے، ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، اور پاکستان کو ہم دبوچ کے رکھ دیں گے، ہم اس کا سینڈوچ بنا دیں گے۔ لیکن اللہ الحق کا ہے، سچ کا خدا ہے، آج ہوا یہ کہ طالبان کے خلاف
जो एक नया महाज खुला है कजाकिस्तान से कि उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया तालिबान के खिलाफ। ना सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया बल्कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ अपनी वॉर एक्सरसाइजेज भी उन्होंने उसका भी आगाज किया है। तो ये एक पहली बड़ी खबर आ रही है कि अब जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई हैं। ईरान तो ऑलरेडी इनको तस्लीम नहीं कर सकता, इंडिया भी तालिबान की रजीम को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उन पर सैंक्शंस लग जाएंगी और वो सैंक्शंस के बाद अब देखेंगे इंडिया के अंदर भूख का नाच होगा, इंडिया की इकॉनमी जो है वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, लीर हो जाएगी। तो लिहाजा ये तालिबान के रजीम को एक्सेप्ट करना कितनी आसान बात नहीं है। इनको सिर्फ पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर सकता था, दुनिया की कोई ताकत अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये पत्थर पर लकीर है, रीडर ऑन द वॉल है। अब मैं जो बता रहा हूं कि ताजिकिस्तान की बॉर्डर की अब सूरत हाल ये है। अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर के ऊपर जब नई जंग लगी है, क्योंकि ये कल से कह रहे थे तालिबान कि देखें पाकिस्तान ने हमसे सीज फायर की दरख्वास्त की। मैं आपको उस वक्त बता रहा था कि ये प्रोपेगेंडा, ये टीटीपी और तालिबान और इंडियन प्रॉक्सीज के अंदर कोई फर्क नहीं। ये सारे के सारे लोग हिंदू नवाज हैं और इन्होंने अपने कल्चर, अपने मुल्क का सौदा किया, अपने झंडे का सौदा किया और इन्होंने हमारे दीन का मजाक उड़ाया। ये दीन में दुनिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं। दायरा ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और ये उसके जिम्मेदार भी हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं जनाब, हाँ, इस वक्त पाकिस्तान के जो त्यारे हैं वो अब अफगानिस्तान में घुसे हैं और सरकुन डिस्ट्रिक्ट के कुनार का वहां पर अब एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जनाब की गई हैं। कुनार के अंदर वहां पर भी मुतअद्दिद हलाकतें बताई जा रही हैं और जो धुआं है वहां पर देखा गया है, उसकी वीडियोस भी जारी कर दी गई हैं। और फिर दूसरी जानिब एक तरफ तो ये सारा कुछ हुआ, फित्ना अल खारिज है उन्होंने भी सीज फायर तोड़ा है और उनकी जानिब से सीज फायर का फायदा उठाकर दर अंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। और मोहम्मद एजेंसी है जहां पर पाक फौज की जानिब से कार्रवाई की गई है और वहां पर 45 से 50 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। DGISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुआ है और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 45 से 50 दहशतगर्दों को निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया और ख्वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया है और ख्वारिज इसमें कार्रवाई के दौरान जख्मी भी हुए, जबकि पाक फौज ने इलाके को घेर कर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रखा है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है, यानी कि वहां पर जंग लगी हुई है और फोर्टिज में ऑपरेशन होने से पहले खारिजों की मूवमेंट को भी देखा जा सकता है। फोर्टिजेस जो है वो भी जारी कर दी पाकिस्तान ने, जिसमें देखा जा रहा है कि जो खारिज हैं वो पाकिस्तान में नकल हरकत करते हुए जनाब पकड़े गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो टीटीपी के ठिकाने कुनार के अंदर उनको निशाना बनाया है। ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स हैव रिपोर्टेडली कैरिड आउट 8 स्ट्राइक्स एट टीटीपी बेसिस, यानी कि जो इनकी बेसिस थी दहशतगर्दों की कुनार में उनको तबाह कर दिया है। तो ये एक बड़ी जो है वो खबर आ रही है। अब दूसरी जानिब मुल्ला याकूब के बारे में खबर सुन लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्टेडली उनके बारे में आ रहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब जो वज़ीर दिफा हैं जनाब उनको निशाना बनाया गया और ये कोई निशाना जो है पाकिस्तान ने नहीं बनाया। कल पाकिस्तान ने इनके इंटेलिजेंस चीफ को जरूर मारा जिसकी तस्दीक जो है वो तालिबान ने कर दी है, लेकिन अब ये मुल्ला याकूब को किसने टारगेट किया? जो एंटी तालिबान रजीम ग्रुप्स हैं वो खड़े हुए हैं, जैसे जो जनाब सराजुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क खड़ा हुआ है वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। एंटी तालिबान रजीम्स हैं, उसके अलावा नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, 3-4 जो ग्रुप्स हैं, कंधारी ग्रुप है, वो इस वक्त खड़े हुए हैं और वो इस सारी सिचुएशन में मुल्ला याकूब को टारगेट किया गया था और उस वक्त टारगेट किया गया था जब मैंने आपको बताया था कि इनके 4 कमांडर्स मारे गए हैं। अब मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, बताया जा रहा है कि कल काबुल हमले में भी वो जख्मी हुए हैं रिपोर्टेडली। मैं इस खबर की कंफर्मेशन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि तालिबान ने इस खबर की कंफर्मेशन अभी तक नहीं की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो स्पेकुलेशंस हैं वो अब चलना शुरू हो गई कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो हैं उनको भी टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है, उनको इलाज के लिए भारत भिजवाने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये भारत नवाज तो हो गए हैं और ये भारत की गोद में तो जाकर बैठ गए हैं। इनके जो वज़ीर खारिजा मीर खान मुत्तकी वो भी भारत में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, कश्मीर के खिलाफ बोल रहे थे और यही जनाब मुल्ला याकूब हैं जिनको हमने पनाह दी हुई थी, जिनका रोटी पानी का खर्चा पाकिस्तान उठा रहा था। ये कराची में पड़े, अमरीकी दौर के दौरान एक पर्ची पर पाकिस्तान में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए तक का अपना इलाज मुफ्त करवाया एक पर्ची के ऊपर। ये नमक हराम लोग हैं, कराची के अंदर पड़े, करोड़ों रुपए के इलाज मुफ्त हुए, खाने इनको हमने हर तरह से इनको सपोर्ट किया, लेकिन आज अंदाजा करें कि नमक हराम जो है वो हमारे मुल्क के खिलाफ खड़े हो गए। तो इन नमक हरामों को क्या छोड़ना चाहिए, इनके खिलाफ तो ऐसी ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए कि इनके मुंह में गोली मारनी चाहिए। हमें अंदाजा करें कि सूरत हाल इतनी खतरनाक है। तो जनाब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुल्ला उमर जो है, मुल्ला याकूब जो है, उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।